Good evening, dear students. So we shall start up the session. Actually, we have a few questions remaining in redox reaction. I thought of completing that. Okay, we'll finish off. And by September first week, we are going to give you Gnanadhara app for everybody, and by downloading the Gnanadhara app, and we'll give login credentials. By using that, you can access the content, take the test, and the test will start from first week, first Sunday of September. Okay, so that's all fine. Looking at number of people, still people are joining slowly. Anyhow, 35th question we have done, as I remember. Okay, so 36th question we'll take. Okay, KMnO4 act as dash indicator in its redox reaction. Okay, you would have done titrations, correct? Have you done titration, acid-base titration? At least you have done in first year, acid-base titration in the lab. Have you done? Yes. Okay, which was the indicator used in acid-base titration when you have done? What was the indicator? You don't remember? Lab was almost, I think, for a very brief period, they have done lab. Alba? Don't remember. Okay. Illi titrations alli, what we can say is acid-base titrations and the redox titrations. Raghavendra, correct? Okay. Acid-base titrations and redox titrations. So now when you use indicators for acid-base, they are acid-base indicators. Redox titrations, yeah, redox indicators. Right? Even indicators, what are the important functions of indicator? They indicate the end point of the titration by changing in the color. Sometimes colorless to pink color, or reverse disappearance of pink color agbodu. Yellow in the red irbodu. Okay, methyl orange use madre. So for a strong acid and strong base, one particular indicator madre. For example, phenolphthalein. Weak acid, weak base titrations kella phenolphthalein use madakagala. So methyl orange use madakagala. So hage redox reactions go external indicators ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so diphenylamine itharadella use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. So this is indicator. But whenever you use KMnO4 as one of the titrant, okay, ಅಲ್ಲಿ KMnO4 ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ KMnO4 itself imparts the color to the mixture. Okay, generally whenever you take KMnO4 will be taken in the burette. Burette ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? titrant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. So if I represent a burette liquid, something like this. Okay, so this is a ಇಲ್ಲೊಂದು burette ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Right, so burette ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ titrant ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ inside the burette is, for example, what we take is KMnO4. ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಿಂಕ್, ಪರ್ಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೈಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಯಾವುದೋ KMnO4. ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ಡಾರ್ಕ್ ಹೆವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ವೈಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಪಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ titrant. ಸೊ ಜನರಲಿ ಈ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯೂರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಾ? So certain amount of liquid mixture. Okay, so ಯಾವುದೋ ಒಂದು liquid mixture ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, something like that. Okay,
ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Okay. So this is how exactly. Whenever KMNO4 is used as indicator, KMNO4 imparts pink color. ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ KMNO4 ಇದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ KMNO4 acts as self indicator. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಿಂಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ KMNO4 ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Is that okay? So come on, 36A is correct. ಇದು 37th question ನೀವು ಮಾಡಿ. I would be just taking 1 minute or 2 minutes off from the class. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು 37, 38 up to 40th ಮಾಡಿ. I'll just be back. Okay. Sorry, students. Here is a message, Charan. Okay. You will go home by 5:30. Yeah. Is that is the thing you want to tell me, Charan? Okay. Now accessing internet can be done by mobile itself if you are using any smartphone. Can be done, no? We will send the recording. Should not be a problem. I have posted recording of previous 2 classes in the group. Hope all of you have got it. So if you have not attended, you can go through that. Okay, always. That's fine, students. We'll get back to the questions now. Yeah. So which one is not a redox reaction? So can you people tell me what is the correct answer? What is the correct answer for 37th? Why is it difficult?
No, this is the titrations are generally referred like that. Now, sodium hydroxide versus HCl only we see. It's not the reaction that we are representing. What liquid is taken in burette, what liquid is taken in conical flask. So it is called versus only, like KMnO4 versus ferrous sulfate. K2Cr2O7 versus ferrous sulfate, like that. Okay, it is titration. Generally, it is referred like that. Okay, it is not plus or minus. For a reaction, they show. Okay, right. Now listen to me. Here, let us say option A, B, C. You don't know at all. Okay, because you didn't do in the lab. Some one or two can be done in the second year. This ferrous sulfate and K2Cr2 as well. However, you wouldn't have studied. But still, even if you don't know the answer, there is one easy way of finding answer for especially this question. You have to just analyze that. So, AgNO3 plus KCl. What is the probable reaction between AgNO3 and KCl? When AgNO3 react with KCl, what is the reaction that takes place? AgCl plus KNO3. Am I right? And now AgCl precipitate will be obtained here. AgCl precipitate. Correct? Now AgNO3 plus KCl giving rise to AgCl KNO3. Here, oxidation state, if you check, Ag plus NO3 minus K plus Cl minus. Ag plus Cl minus K plus NO3 minus. You can see before the reaction and after the reaction, the oxidation states are not changed. So it's not a redox reaction. Oxidation has to decrease or increase, right? So it is not changed. So agagi option D is not a redox reaction. This is a precipitation reaction. Okay. In ella case alluno ಅಲ್ಲಿ reaction ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Hope it's complete. The oxidation numbers of manganese in KMnO4, MnSO4, and K2MnO4 are the oxidation numbers of manganese in KMnO4, MnSO4, and K2M. Correct? Sulfate is overall minus 2. Similarly, plus 2, minus 8, plus 6. Heg ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ overall positive charges must be equal to total negative charge. In KMnO4, 4 oxygen is minus 8, potassium plus 1. So in ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು manganese ಮೇಲೆ plus 7 ಇದ್ರೆ overall neutralize ಆಗುತ್ತೆ. Like that, MnSO4 sulfate minus 2 ಅಂದ್ರೆ plus 2 balance ಆಯ್ತು. So 4 oxygen minus 8 and 2 potassium plus 2, and therefore there should be plus 6 on manganese. Is that okay? So that's fine. Option A is correct. Most of you have answered correctly. Good. (39) The oxidation number of sulfur in S2F2 and H2S respectively will. Sulfur ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Okay. S2F2, H2S alva. Okay.
So fluorine is always negative, -1. It can never be positive with any element because it is the most electronegative element. So -2 ಆಯ್ತು, ಇದು +2 ಇರಬೇಕು. So 2 sulfur +2 ಅಂತಂದ್ರೆ each sulfur will be +1. So this is the oxidation. Then 2 hydrogen +2, this will be 2-. So +1 +2 is option A. I'm sorry, it +2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, it is option D, -2 ತಗೊಳ್ಳಿ. Sorry, it is +2 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, it is +1 and -2. Question number ಹಾಕಿ, put question numbers. Which among the following is a disproportionation reaction? What is disproportionation reaction? The reaction where one particular element undergoes simultaneous oxidation and reduction to give two products, of which one is reduced product, another one is oxidized product. Alva? So that is a disproportionation reaction. Raghavendra, correct? Question numbers. What about remaining? All the above are disproportionation. Okay. You just need to calculate oxidation state and see if any reaction has an element undergoing oxidation as well reduction. Okay. See, I'll write option A here. P4 OH minus giving rise to H2PO4 minus plus PH3 is the equation. NO3 minus ನೇಮ ಮಾಡಿ +5 ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿ ತಾನೆ? So ನೋಡಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು is 0. P4 is element. Okay, phosphorus ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. On the right hand side H2PO4 minus ಇದೆ, ಅದು ಅಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. +2 sulfur, +2 hydrogen, phosphorus X we need to calculate. -8 is equal to -1 alvenri. So therefore X ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, X minus 6 is equal to -1, X is equal to +5. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? +5. ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3+ ಆದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮೇಲೆ 3-. So is it a disproportionation reaction? P4 has changed from 0 to +5 alva, ಇನ್ನೊಂದು 0 to -3. Okay, so -3. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, loss of electron, oxidation. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, gain of 3 electron, reduction. Therefore disproportionation. Disproportionation. In ಬೇರೆದು ಯಾಕಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? So let us find out oxidation states of this. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು NO3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ +5 ಇರುತ್ತೆ oxidation state. Okay, this is +5. NO3 as a whole is -1, Pb is +2. ಹೌದಾ? right hand side ಅಲ್ಲಿ Pb is +2. So oxygen 2-. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ +5 ಇಂದ +4 ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಟು ಶೋ ದಟ್. ಇದು +4 ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ +5 ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಇದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು 2- ಇದೆ.
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2- ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು 2- ಇದೆ, ಇದು 2- ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ has undergone reduction, oxygen has undergone oxidation, -2 to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಸಿ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. MnO4- ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ +7, MnO2 ನಲ್ಲಿ +4 ಬರುತ್ತೆ, MnO4 ಅಲ್ಲಿ +6 ಬರುತ್ತೆ. ಓ 3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಈಸ್ +7 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, +4 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ there will be a product for reduction, a product which is formed by oxidation. ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಗಿರೋದು ಎರಡು ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ therefore this is not the correct answer. So option A is right. Hope you have understood. ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. Okay, thank you. We shall proceed now. Hope all of you have done. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, Mr. Aditya. Thank you, Rutumra. Yes. Okay, fine. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. The equivalent mass of potassium dichromate as an oxidizing agent in acid medium. ಈಗ potassium dichromate ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ it is quite well known powerful oxidizing agent. ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ KMnO4 ಇರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನೇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ D&F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಿ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೇರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಏನ್ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಯಾವುದೇ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, K2Cr2O7 ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು Cr3+. ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ +6 ಇದೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಗೈನ್ ಆಫ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗೈನ್ ಆಫ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದೆ, 2 ಇದೆ, ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 2 ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ or reducing agent is equal to molar mass. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 into 2 is equal to 6 electrons. 6 is the change in oxidation. Divided by 6 is the correct answer. Okay. Hope it is complete. I'll proceed. Yes. Which one of the following chemical reactions depicts the oxidizing behavior of sulfuric acid? Sulfuric acid oxidizing agent agi elli work ಆಗ್ತಿದೆ. An oxidizing agent undergo reduction. So Raghavendra,
ಎಸ್ ಹೌದಾ? Is it sulfuric acid undergoing a reduction in that reaction? Check it again, Raghavendra. Nodi. I didn't get the answer. Is it so difficult? Yeah, idella pat pat anta helbeku. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಸಲ್ಫರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು Na+ ಬಂದಿದೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು. ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ 2- ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಸಲ್ಫೇಟ್ -1. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ -2 ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ, ಸಲ್ಫೇಟ್ 2- ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ +6 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು +6 ಏನೇ ಅದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ SO2 Cl2 -2, ಇಲ್ಲಿ -4 +6 ಆಗೋಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ H2SO4 ಇದು SO2 ಆಗಿದೆ. ಓ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ HI ಇದ್ದಿದ್ದು I2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಈ ತರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಓಕೆ? ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬರೋಣ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಮೇಲೆ +6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2-. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ +4 ಆಯ್ತು. ಸೊ +6 to +4 ಗೈನ್ ಆಫ್ 2 electron ಅಂದ್ರೆ reduction. The one which undergoes reduction is a oxidizing agent. ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the correct answer. ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, shall I proceed now? Right. Hope it is complete. I'll take a 43. A compound contains atoms of 3 elements A, B, C with the following oxidation number: A is +2, B is +5, C is -2. Possible formula of the compound. ಏನು ಐಡಿಯಾ, ಯಾವ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಐಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇರೆ ಸುಮೇಧ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಆದಿತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂಥರ
ಈಸಿ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ. ಈಸಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸುಮೇಧ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶಿಶಿರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಅಗೈನ್. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Teju also has to check again. ಆಯ್ತು, I'll give the solution. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ +2 ಇದೆ. ಓಕೆ, +2 × 2 +4 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎ ಮೇಲೆ +4 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರೋಣಂತೆ. ಬಿ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? +5 ಇದೆ. ಬಿ ಮೇಲೆ +5 ಇದೆ. ಸಿ ಮೇಲೆ -2 ಇದೆ. -2 × 3 -2 × 3 ಅಂತಂದ್ರೆ -6 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ ಈ +5 -6 ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? BC3 ಮೇಲೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ +5 -6 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ × 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? +4 ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -2. ಸೊ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇನ್ನ ಇದು ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ A3 B C4 ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ. A3 +2 × 3 +6 ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. B ಈಸ್ +5 ಇದೆ. C ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು -2 × 4 -8 ಆಯ್ತು. ರೈಟ್? +5 -8 ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಆಯ್ತು. 3 - 2 ಇದೆ. × 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ -6 ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, +6 ಅಂಡ್ -6. ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ will have to be neutral. It cannot be positive or negative. So option B, that is the idea. Hope it is understood. Okay, Shishir wants me to repeat. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಯನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಯಾವ್ದು ಅನಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅನಯನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಯನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಟಯನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ BC ಏನಿದೆ ಈ ಅಯಾನ್, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಆ ಟೋಟಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಅದು X ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ ವಿಷಯ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 3A ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? +2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? +6 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ BC4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. BC4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ? +5.
C4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ -2 ಇದೆ ಇಂಟು 4 -8 ಆಯ್ತು. +5 -8 ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ BC4 -3 ಆಯ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಇದೆ, ಅದು BC4 ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಇದೆಯಾ, ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, -3 × 2 -6 ಆಯ್ತು. ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಟೋಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಶಿಶಿರ್, yes. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಎಲ್ರು? Shall I proceed now? Yes. Hope it is done by all. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. The equivalent mass of MnSO4 is half of its molecular mass when it is converted to. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಆಯ್ತು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, MnSO4 ಏನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ MnSO4 when converted to which of the following compound its equivalent mass become molecular mass by 2 ಅಂತ, half of the molecular mass. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, change in oxidation number per mole should be 2 ಅಂತ. Okay, I am looking at the answer. ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, check again. Raghavendra, Harsha is correct. Correct Aditya. ಬೇರೆ ಋತುಂಬರ, what is the answer? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ತೇಜು, ಅಕ್ಷಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ, Alfred, Mr. Prajwal of MES College. Kushal, Charita, Tilak again check. Raghavendra correct now. Teju how to check. Right. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 32-34 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳೋದು 32 ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಕಾಮನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೂತಿರ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಬೇರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋತೀರೋ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ ಬಾಸು, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡೀಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಸುನೈನಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ MnSO4. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ MnSO4 should be molecular mass divided by change in oxidation number per mole should be 2, half of that ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು +2 ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ +2 ಇದೆ, ಇದು ಹೌದಾ? ಇದು +2 ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ +4 ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. +4 ಇರೋದು ಯಾವ್ದೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ MnO2. ಸೊ MnO2 ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ Mn+4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ MnO.Mn2 ಅಂತ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ -6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ -6/2 ಅಂದ್ರೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ. +3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ +7 ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ +6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್. ಇದು +6 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು +7 ಇದೆ, ಇದಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು +4 ಇದೆ, ಇದು +3 ಇದೆ. Hope it's complete. Shall I proceed now? ಆಯ್ತಾ? Shall I take a 45? Right. The oxidation number of bromine in sequence in Br3O8. ಇದನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ Br3O8 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ. Come on. Charita, fantastic. That's the correct answer. So you remember rather than calculation, correct? Correct. No, ಇದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಲ್ಲ, CrO5 ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ CrO5 ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆದಿತ್ಯ. ಓಕೆ, ಇದು ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಲಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಟ್ರೈಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಜನರಲಿ ಪಾಲಿಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 3 ಇದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ಬ್ರೋಮಿನ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, 8 oxygen they are distributed or connected like this. Okay, so to terminal bromine 3 oxygen atoms are bound, each terminal bromine, and non-terminal bromine has been bound to 2 oxygen. So illi each oxygen doubly bond will be -2 -2 -2 adre idu +6 alendri, idu -2 -2 adre idu +4 ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ -2 -2 -2 adre idu +6 ಆಯ್ತು. So option B is correct. ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಲಿ molecules which they give on these kind of structure based calculations of oxidation number. No, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಲೆ. Okay, shall we proceed now? ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರದು? Okay, next one. Using electrolytic method, if cost of production of 1 liter of oxygen at STP is ₹X, the cost of production of 10 liter of hydrogen at STP will be. Cost of production of 1 liter of oxygen X aate, cost of production of 10 liter of hydrogen ಕೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ 1 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, 10 ಲೀಟರ್ ಈಸಿ ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು,
if you pass electric current through water, water gets electrolyzed to liberate hydrogen and oxygen. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡಿ, write a balanced equation for electrolysis of water. Aditya, you have to recheck. Ratio ತಗೋಬೇಕು. Now, recheck, Charita. Charita, correct. Vanilla, correct. Prajwal needs to recheck. Tilak needs to recheck. Teju, recheck. Sumedh, recheck. Simple ಆಗಿದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. No. Okay, ನಾನು reaction ಬರೀತೀನಿ. What is the electrolysis of water? Easy ಅಲ್ವಾ? Water break ಆದ್ರೆ H2O, it gives H2 and O2 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 2H2O ತಗೋ. 2H2 plus O2 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ when you pass electric current, 1 liter oxygen ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 liter hydrogen ಬಂದಿರುತ್ತೆ, because they are as per the balanced equation, they are produced in the ratio 2:1. ಹೌದಾ? 1 liter ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ 1 liter ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ X rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಾರ್ 1 liter they have given X rupees. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 liter ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ X rupees, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 liter ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ X rupees ಅಲ್ಲಿ 2 liter ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ 2 liter ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು? X rupees ಸಾಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ if 2 liter of hydrogen can be produced in X rupees, 1 liter of hydrogen ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು? X/2. ಸೊ 10 liter ಗೆ ಏನು? 10x/2 ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ 5x ಇದ್ರೆ 5x, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 10x/2 is option. Hope it's understood. Shall I proceed now? Okay, 47 ನೋಡೋಣ. ಸುಮೇಧ್ ಆಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Given E naught of K plus bar K, ನೋಡಿ, K plus cation bar K atom. Cation to atom ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. E naught ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ E naught of K plus bar K ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ -2.93 ಇದೆ. ಅದೇ ಐರನ್ ಪ್ಲಸ್ Fe plus 2 bar Fe, ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ -0.44 ವೋಲ್ಟ್. ಹಾಗೆ E naught of zinc ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, E naught of copper ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Based on this data, which of the following is strongest reducing agent? Reducing agent electrochemical series ಅಲ್ಲಿ ऊपर वाला ना नीचे वाला ना? Reducing agent in the electrochemical series,
will be upar wala or niche wala. That means above or below. What is that one sentence I have told you? Upar wala deta hai, niche wala leta hai. Okay, so in the electrochemical series, you should always remember upar wala deta hai, niche wala leta. That means the one which is above gives electron. The one which gives electron is a reducing agent. The one which below takes electron. The one which takes electron is an oxidizing agent. First. Okay. Illi yadu based on this data, which of the following is strongest reducing agent? Yadu elladakkinta ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ SRP ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. Because in the electrochemical series, elements are arranged in the increasing order of their SRP values, standard reduction potential values. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು minus 2.93, minus 0.44, minus 0.76. So ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? So because lowest SRP, okay, strongest reducing agent. So lowest SRP ಅಂದ್ರೆ above in the series. ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Next, 48. 8 grams of sulfur are burnt to form sulfur dioxide, which is oxidized by chlorine water. The solution is treated with barium chloride solution. The amount of barium sulfate precipitated is. The amount of barium chloride precipitate. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಈಗ 8 grams of sulfur are burnt to sulfur dioxide, oxidized by chlorine water. Chlorine water ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ an oxidizing agent. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 8 grams sulfur is burnt to sulfur dioxide. ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is oxidized by chlorine water. The solution is treated with barium chloride ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ. ಸಲ್ಫರ್ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ರೀ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಏನು? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ H2SO4. ಹಾಗೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 8 grams ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 8 grams ಅನ್ನ ಮೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಏನದು? ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇಸ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. 8 grams divided by 32 ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.25 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಆಯ್ತು? 0.25 ಮೋಲ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, 1 mole ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 mole ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 mole ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 mole ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ 0.25 mole ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0.25 mole ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, 0.25 mole ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, 0.25 mole ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ.
Yes, Mr. Raghavendra. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಶಿಶಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇರೋದೇ ಒಂದಲ್ವಾ, ಸಲ್ಫರ್ನೇ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. 8 ಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಎರಡು, ಈಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ 1 ಮೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಆದ್ರೆ ಬಿ 0.5 ಮೋಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬರೀ ಬಿ ನ 0.5 ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 1 ಮೋಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 0.5 ಮೋಲ್, ಅವಾಗ ಅದು ಬಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ರಿಕಾರ್ಡ್. Hope it is understood. Right. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Hope it's complete. Okay. 49. Select the correct coefficient in the given reaction when it is balanced ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ MnO4 ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ H2O2 ಪ್ಲಸ್ Z H ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, giving rise to P Mn2 plus Q O2 plus R H2. ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ನೋಡಿ, so basic thing about balancing a redox reaction is finding out extent of oxidation and extent of reduction. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಬಿನ್ ಗೈನ್ಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್. ಅದನ್ನೇ ಈ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ +7, ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಅದು ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ +2 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು, ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ +5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ MnO4 ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ H2O2 ಇದೆ, H+ ಇದೆ. H+ ಅಂತೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ H+, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ H+ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ H2 ಏನಾದ್ರು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ವಿ ವುಡ್ ಹಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಅದ್ರದ್ದೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ H2O2 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಈ H2O2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಪ್ಪಾ,
-1. ಇದ್ರದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0. ಸೊ -1 ಇಂದ 0 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಆ ತರದ್ದು 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ -2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಗೈನ್ ಆಫ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್? 5. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್? 2. ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ವೈ ಗೆ 5 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಇರಬೇಕು. ಅದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ 2 ಆಯ್ತು, ವೈ 5 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ 2 ಅಂಡ್ ವೈ 5 ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x1 ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇದೆ, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. x5 ಇದೆ, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಇರೋದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಬೇಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಈಸಿನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 2-3 ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ತರ ಒಂದು 2-3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆಯ್ತಾ? Let me know if it is complete. Yes, Nayana, thank you. Yeah, that's fine. We'll take a 50. The oxidation number of hydrogen in KH, MgH2, NaH are respective. Answer. Yogachai, is it for 50th? Okay, that's fine. That's correct. These are all, what are these called? They are all metal hydrides. Metal hydrides alli oxidation state same irutte. So all are metal hydrides. So where hydride andid takkane hydrogen will be -1. Okay, ashte hydrogen is -1, adkin ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. So option C is correct. Hope it is done. ಆಯ್ತು.
ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರದು? Shall I proceed now? ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಹುಡುಗರು SAR ಅಥವಾ MES ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜು ಫಸ್ಟ್ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೇಮ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಎಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸಫಿಕ್ಸು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸು, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸು SAR ಅಂತ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಸರ್ವೋದಯದಿಂದ MES ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ MES. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ AR, Anish S, Teju, Sumedh I know, but anyhow you change it. Okay. Option ilva alli? Okay, sorry. ನಾನು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, one second. ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅಲೋಡ್ ನೌ. ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅರೌಂಡ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಯ್ತು. ರಾದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಗೊಂಡೆ. ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಬೇಕು, ಹಂಗಾದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಈವನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, 3 ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದೆಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಈಗ ಎಲ್ರು ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆ ತರದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದೆ CET ನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ JEE ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ
ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ರಮ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಗ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಬೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಟ್ಸು, ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸಾಕು, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣಂತೆ. ಐ ಥಾಟ್ ಇವತ್ತೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Nainu. Thank you. Yes. Thank you, Raghavendra. Aditya. Shreisha. Fine. Yeah, I'm going to end the meeting now.